Very good morning, dear students. How are you all? I hope you are all safe and healthy at home. Dear students, welcome you all to today's ELGA 6 supporting video class. Okay, so in today's class, I am going to recall the same concept that you have watched in this week. Okay, in our lead parent app ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಗಾ 6 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೋನಿಕ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫೋನಿಕ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ see here we have first Y diagraph. ಸೊ ಈ ಓವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ Y ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈ, ಡ್ರೈ, ಜುಲೈ, ಶೈ, ಸ್ಲೈ, ಸ್ಕೈ, ಸ್ಪೈ, and the last word is Y. Here the letter Ya is pronounced as I. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ Y ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನ ನಾವು ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯಾ ಸೌಂಡ್, isn't it children? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೆಟರು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, isn't it children? ಸೊ the letter sound is changes from ya to I here. So it is called as a Y diagraph. Okay, yes. The next diagraph is EI oval diagraph. Okay, EI oval diagraph. See here children, P, tight, cried, dried, lie, tied, tried, friend. So see here we have a two vowels, that is E and I. Okay, so I and E, these are all the two vowels here, that is E and I and E ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಅದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, isn't it children? ಐ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಐ ಆರ್ ದ ಟೂ ಓವರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು come together and making a single sound, that is I. So this type of diagraph is called IE diagraph. ಇದನ್ನು ನಾವು IE diagraph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ EI diagraph ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ oval diagraph, that is IGH diagraph. Okay, shall we repeat once again? IGH diagraph. Yes, let's look at the words with IGH first. Okay, thigh, light, flight, fight, right, sight, might, tight. See here children, so here we have a three letters, that is I, G and H, isn't it children? So they are combining together to form a single sound here. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೌಂಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೌಂಡ್ನ
ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, IGH ಓವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ these are all the few example for IGH oval diagram. Thigh, light, flight, fight, right, sight, might and tight. Clear children? Yes. So shall we move on to the next component, that is whole words. So dear students, in today's class we are going to learn a new whole words. Okay, are you ready for whole word session children? Yes. So repeat after me the words. Okay children? Yes. There, there, reached, reached, went, went, again, again, time, time, believes, truth, carefully, thought, tried. Okay children, so these are all the new whole words for this session. So you can make your own sentence by using these words. Okay children, so first you have to know the meaning of these words, then after you have to try for making a new sentence formation by using these words. Okay, yes. And we have a short story about what we have a whole words in the last. Okay, so ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೈಡ್. Everyone looked at the sky and cried. There was no rain. The land had no water. Everyone asked, why? But then it rained and everyone was happy. Left, right, left, right. The soldiers marched through the night. Even if their boots are tight, they march with all their might, saying left, right, left, right. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು IGH ಓವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. So in today's class we are going to know about the pronouns. Okay children, so what is pronoun? You have heard the word pronouns, isn't it children? Yes. A pronoun is written in place of a noun. So ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನೌನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ನೌನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ಸೊ ನೌನ್ಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್
ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೀತಾ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹೀ ಆರ್ ಶಿ, ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ನೌನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೌನ್ಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಅ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೌನ್. ಓಕೆನಾ. ನೌನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ pronoun. This is me. Okay. Next I am going to use as I am a boy. Let's see next one. This is Naman. He likes to play. This is Nina. She likes to dance. This is the Taj Mahal. It is beautiful. You are my best friend. These are my friends. We are a team. This is Riya and Pia. They are my best friend or they are my friends. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೌನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ನೌನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಯು, ಆರ್, ಯು, ವಿ, ದೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಯಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ and one mangoes is also there ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೈಟ್ಲು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ? ಯಸ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೋಹನ್ lived with his family in a small village. ಮೋಹನನವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. His wife and he had a small baby boy. They had a pet mongoose which lived with them. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. One day when Mohan was out, his wife left the baby in the house and went to the market. The mongoose guarded the baby carefully. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಬೇಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಮೋಹನ್ ವೈಫು, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೋಹನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಆ ಪಾಪು ಮತ್ತು ಆ ಮುಂಗ್ಸಿನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಆ ಪಾಪುನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೋಹನ್ಸ್ ವೈಫ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಶಿ ಸಾ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಹನ್ ವೈಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ರಕ್ತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ. She thought that the mongoose had killed the baby. In her anger, she hit the mongoose with a stick. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, ಈ ಮುಂಗ್ಸಿ ನನ್ನ ಪಾಪುನ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಮುಂಗ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ she went inside and around the baby happily playing. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಪಿಕ್ಚರು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಸಾ ಅ ಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಗು ತೊಟ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವಾಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ಇಟ್ ಸಾ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್. ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವೈಫು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುಂಗ್ಸಿ. ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾವನ್ನು ಈ ಮುಂಗ್ಸಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾವು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರು ಆ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವೈಫು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಮಗುನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ?
ಶಿ ನ್ಯೂ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ. ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದುಡುಕಿ ಏನೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I hope you all understood today's class very well. I will be sending you the supporting videos like this throughout what we have watched throughout this week. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಟಿಲ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.